हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग पीक चैनल। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 10। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, यानी कि ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिन्ने भी एक्ट ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के उत्ते शासन करते हुए लागू किए सी वो सारे एक्ट अपन क्रोनोलॉजिकली किए हुए ने। तुसी प्लेलिस्ट से जाके इंडियन पॉलिटी टाइटल नूं क्लिक करोगे तो थोनों सारे एक्ट बहुत आसानी नाल असैस हो जाएंगे स्टैप बाय स्टैप, जिमें जिमें वो लागू किए सी मैंने उवें ही थोनों चैप्टर्स के थ्रू सारे एक्ट समझाए हुए ने। जे तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स नाल चैनल के लिंक नूं वध तों वध शेयर करो। हुण गल करदे हां अज दे एक्ट दी। ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਟ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट्स ਜਿਹੜੇ भी महत्वपूर्ण घटनावां घटियां वापरियां इस एक्ट ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ on February 20th 1947 Attlee the PM of England declared that British rule will end in India on 30th June 1948। ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ PM ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਟਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 30 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ on 3rd June 1947 ब्रिटिश की पार्लीमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी की। वो स्टेटमेंट सी एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली विल नॉट अप्लाई टू एरियाज विच आर नॉट विलिंग टू हैव इट। जिहदा सीधा सीधा मतलब यह है कि जिहड़ी अपनी संविधान सभा है वो जिहड़ा संविधान बनाऊगी वो उन्हां इलाकिਆਂ ते लागू नहीं होगा जिहड़े उहनूं लागू करन दे इच्छुक नहीं हन। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਵੀ 3rd ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और अपनी कांग्रेस के लीडर्स होंदे ने जिहड़े उस टाइम दे ते मुस्लिम लीग के लीडर्स होंदे ने वो इस माउंट बैटन प्लान नूं एक्सैप्ट कर लैंदे ने। हुण इस माउंट बैटन प्लान च की सीगा इस दे विच कॉन्सैप्ट दिता सीगा पार्टीशन ऑफ इंडिया दा। माउंट बैटन उस टाइम दे वाइसरॉय सी भारत दे विच अपॉइंट किए हुए ब्रिटिश पार्लीमेंट द्वारा ते उन्होंने ये सुझाव रखा ब्रिटिश पार्लीमेंट के अंदर कि भारत नूं 2 हिस्सों के विच वंड दिता जाए जिन्हों कांग्रेस ते मुस्लिम लीग ने एक्सैप्ट कर लिया। ये इवेंट सेम दिन होया सी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन नाल रिलेटेड कॉन्सैप्ट जिहड़ा आपां पिछे पढ़िया वो इंट्रोड्यूस होया सी। हुण जिहड़े माउंट बैटन सीगे इन्हां नूं ही सारी भाग दौड़ दित्ती सी जिहड़ी पार्टीशन दी करन दा जिहड़ा भी प्रोसैस सीगा वो सारा इन्हां ने देखिया सीगा और इन्होंने ही सारे लीगल मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पार्टीशन दे कंट्रोल किए सी। अगे चलते हैं। ऑन जुलाई 4th 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश पार्लीमेंट। हुण जदों माउंट बैटन प्लान एक्सैप्ट हो चुकिया सीगा ब्रिटेन की सरकार दे विच ते कांग्रेस और मुस्लिम लीडर्स ने भी उन्हां नूं एक्सैप्ट कर लिया सी तां जिहड़ा अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਔਨ 18th ਜੁਲਾਈ 1947 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਗॉट ਦਾ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ, यानी कि ਜਦੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਨਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸੋਵੀਅਨ ਹੈ, यानी कि ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, India was divided into two independent domains through this act, and these two have right to remove themselves from British Commonwealth. ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, यानी कि संविधान सभा गॉट प्रोविजन टू मेक लॉज थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਿਮੂਵ ਐਨੀ ਲਾਅ ਮੇਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਊਲ ਰੋਲ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਟਰਿਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਲਾਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਐਂਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੇਕਸ ਓਵਰ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮੈਟਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਕੌਣ? ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਇਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, DPSP ਹੈ। ਔਰ ਇਹ
है अपना संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अगे चलते हैं। अगे एक हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान, ते टाइटल जिहड़ा उन्होंने हैडलाइन च दिता सीगा वो सीगा शताब्दियों की दास्तां के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, यानी कि हुण भारत दे विच आज़ादी आ चुकी है, भारत स्वतंत्र हो चुका है। भारत भारत आज़ाद बेशक होया सी, पर जे 1947 दे अपने जिहड़े पूर्वज ने, अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने, उन्हां तो जे कहानियां सुनो तां ओह कहंदे ने भारत आज़ाद बेशक होया सी, पर भारत असल दे विच दो हिस्सियां दे विच वंडिया सी। एक जिहड़ा चढ़दा पंजाब भारत दे हिस्से आया, ते दूसरा लैंदा पंजाब जिहड़ा हुण पाकिस्तान दे विच है। बहुत बहुत ज़्यादा लोग मरे सीगे ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। चलो हुण ये जिहड़ी फोटो है इहदी गल करते हैं आपां। ये ने लॉर्ड माउंट बैटन उस टाइम दे वॉइस रॉय, ये उन्हां दी वाइफ है, और ये ने जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हां नूं ये ओथ दिलवा रहे ने। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दी एक फोटो है, उस टाइम दे जिहड़े भी मैंबर सी सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर सीगे। इस तरह भारत आज़ाद होया ते अपना टॉपिक भी इस नाल खत्म हुंदा है। अगले टॉपिक च आपां कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कॉन्स्टिट्यूशन दा बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ांगे। ते सब तो पहला मैं थोनों एक MCQ दी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी आपां ने जिन्ने भी एक्ट पढ़े ने वो सारे नाल रिलेटेड MCQs होणगे। तुसीं वो MCQs जरूर सुनियो, पढ़ियो ते अटैम्प्ट करन दी कोशिश करना। अज दा टॉपिक खत्म करदे हां, मिलदे हां अगले लेक्चर दे विच। Thank you so much, and do subscribe to Learning Peak channel for more updates.